ما ҳайати 20 нафараи кормандони рӯзномаи ҷумҳурият барои тамошои ҳафткӯл ки дар кӯҳҳои фон ҷойгир аст ба шаҳри бостонии панҷакент сафари хотирмонӣ доштем. ҳадафи роҳбарии рӯзнома ошноӣ бо яке аз гӯшаҳои пурбинандаи кишвар ва саҳм дар рушди сайёҳии дохилӣ буд. бегоҳии 19 август мо ба маркази шаҳр расидем. пас аз ҷойгиршавӣ дар меҳмонхона ва хӯроки шом ба тамошои шаҳр баромадем. дар пояи муҷассамаи устод акс гирифтем ва ҳама сарҷам нишаста маҳфили шеъри лоиқро оростем. 20 август субҳи барвақт ки офтоб ҳанӯз аз паси қуллаҳо сар накашида буд, аз маркази шаҳри панҷакент роҳ пеш гирифтем ҷониби ин мӯъҷизаи табиат. аз маркази шаҳр то ҳафткӯл наздик ба 40 километр роҳ аст. ҳайат ба 3 нақлиёти хурди мусофирбар тақсим шуда ҳаракат кард. ронандаҳои мо ки кори ҳаррӯзаашон дар фасли тобистон кашонидани сайёҳон ба ҳафткӯл буд, дар роҳ доир ба ин макон қиссаҳои ҷолиб нақл мекарданд. роҳ ба роҳ то расидан ба кӯли аввал ки мижгон ном дорад, ронандаи мо анвар як деҳаҳои гирду атрофро ба мо шинос мекарданд. ҳамин тавр суҳбаткунон бо ҳамсафарон пас аз 1 соат ба кӯли якум расидем. офтоб ҳам аз паси кӯҳҳо теғ кашид. насими кӯл ба кас ҳаловат мебахшид. дар ин асно ронандаи мо доир ба кӯли мижгон ва пайдоиши дигар кӯлҳо ривояти аҷиби қисса кард. замоне дар ин давра оҳангари ба сар мебурд ва ӯ 7 духтари зебосанами моҳлиқову сарвқомат дошт. рӯзи ҳокимии ин мавзеъ духтари хурдии оҳангарро ки дар ҳусну ҷамол ба худ ҳамтона дошт, дида ошиқ мешавад. падари духтар барои ба никоҳи ҳоким даровардани ин паричеҳра розигӣ медиҳад, вале худи духтар муқобил мебарояд, зеро ҳоким марди соҳалхӯрда буд. духтари зирак ба қароре меояд ки барои ба шавҳар баромадан назди ховосгорон шартҳои худро гузорад. шартҳои ӯ чунон мушкил буд ки иҷрояшон қариб имконнопазир. бо ин баҳона духтар мехост ки аз пирамард халос шавад, вале нерӯи ишқ бар ҳоким ғолиб омада буд ва ӯ барои ба ҷо овардани ҳамаи шартҳо розӣ мегардад. дар 40 рӯз қасри зебои тиллоӣ месозад. арӯсшаванда илоҷи дигаре намеёбад. рӯзи тӯй бо либоси арӯсӣ ба болои қаср баромада худро ба замин ҳаво медиҳад ва мефавтад. гӯё дар ҷои ҷисми беҷони вай кӯли мижгон пайдо шуда, кӯлҳои дигар аз ашки хоҳаронаш ба вуҷуд омаданд. зимнан бояд гуфт ки доир ба пайдоиши ҳафткӯл қиссаву ривоятҳои дигар низ мавҷуданд, вале то кадом андоза воқеият доштани ривоятҳоро касе гуфта наметавонад. дар ин маврид як нуқта яқин аст ки маҳз назокату латофат ва мӯъҷизанок будани кӯлҳо боиси ба вуҷуд омадани ин гуна ривоятҳо миёни мардум гаштааст. алорағми ин ҳама ривоятҳо боз пайдоиши кӯлҳоро ба заминларза рабт медиҳанд. خلاصه با دیدن میژگان کس مفتون این مکان دلفریب میگردد، حتی خستگی راه رفع می شود. هرچند در نظر یک کلی عادی تابد هم، ولی وقتی از بلندی نظر می نمایی، زیبایی آن کس را شیفته و مفتون می نماید. میژگان در قیاس به 6 کلی دیگر صدرنگ است. وابسته به وضع باد و هوا رنگی بنفش، نیلابی، سرخ، کبود و دیگر رنگ ها را میگیرد. ضمن سفر ما میژگان پیراهن بنفش داشت. کل از سطح بحر در بلندی 1596 متر واقع است. کل های دوم و سوم سایه و هوشیار در شفت همدیگر جای گیرند. رنگ کل سایه سبز می باشد. تماشای 7 کل نشان داد که رنگ کل هوشیار با رنگ کبود روشن از کل های دیگر فرق داشت. نافی نام کل چهارم بوده معنای مابین و یا خود مرکز را دارد. کل در مساحت 0 از 158 کیلومتر مربع دامن گسترده میان کل‌های هفتگانه از جمله کلانترین هاست. هیئت ما در کل چهارم توقف کردند. از بلندی به ساحل فرآمده با آب کل تشنگی شکستیم و عکس گرفتیم. عکس یافتن کوه در روی آب کل منظره دلفریب را به وجود آورد. دوستان اینک سفر در وطن ادامه دارد، یعنی سفر در وطن کارمندان روزنامه جمهوریت تصمیم گرفتند که برای رشد هرچی بیشتری سیاحی داخلی بازم یک اقدام جدید را پیش گیرند و سفر این باره ما به پنجکین مخصوصا برای دیدن 7 کل آغاز شد و حالا اینجا که ما گزارش میدهیم برای شما، برای بینندگان یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت، اینجا این کل نام دارد نافین.
و کول‌هایی که حالا این کولی چهارم است ما تا 7 کول میرویم یعنی کول‌های پنجم و ششم و هفتم در پیش است و کول‌هایی که ما تا این تا نزد نافین آمدیم سایه و میشگان و خردک نام داشت و ما باقی میرویم به طرف 7 کول و باید بگویم که این تصمیم جمهوریت برای رشد سیاحی داخلی بسیار هم کارساز است. ما تقریبا 20 نفر از کارمندان روزنامه جمهوریت آمدیم تا از این کول‌ها دیدن کنیم و حالا سفر ما ادامه دارد، کول‌های دیگر در پیش است. سپس برای نهاری راه پیش گرفتیم جانبی هامستی میشگان که بالاتر از کل چهارم در دهه پدرود دهات شینگ جایگیر است. کارمندان این بارگاه با چهره گشاده ما را استقبال کردند. در برابر ما سیاحان داخلی و خارجی نیز در آنجا بودند. به قول هامستی میشگان توقفگاه اساسی سیاحان به شمار می رود. بعد از نهاری راهمان را ادامه دادیم و قرار دادیم که پس از تماشای 3 کل دیگر باز برگشته در این مکان خوراک نصف روزی تناول نماییم. کل نوبتی میان 7 گانه از هم خرد می باشد. از این رو آن را خردک می نامند. واقعا هم کل پنجم خیلی خرد بود ولی طبیعتی ناتکرار داشت. همین طور بی مشکلی تا کل ششم که مرغزار نامش میبرند رسیدیم. این مکان یکی از جایهای پسندیده سیاحان بوده در قیاس به دیگر کول‌های کلانتر و سرادن می باشد. در این مکان سیاحان داخلی و خارجی خیمه زده استراحت میکردند. دقتمان را آبرو نداشتن این کول جلب کرد. بعدا راننده ها گفتند که آب از تگ زمین از بین خرسنگ ها گذشته به کل خردک میریزد. تعجب آور است که در بالاتر آن ساکنان خانه ساختند. از کل ششم به کل هفتم سفر را پای پیاده ادامه دادیم. دوستان ارجمند، پیش از آنکه که در دنیا کلمه های کیهان نورد و هوانورد پیدا شود، یک کلمه عجایب بود در مردم تاجیک، کوهنورد. ما حالا کوهنوردی میکنیم، دیگر از ماشین ها پیاده شدیم و با تمام اسباب و انجامی که داریم رفت به طرفی کوه و 7 کول روانه هستیم و اینا کوهنوردی میکنیم پای پیاده دیگر تقریبا 10-12 کیلومتر دیگر. برای رسیدن تا کل هزار چشمه فقط به بالای کوه می برآمدیم. راه دیدیم که اکثر سیاحان تا کل ششم توسط نقلیات و به کل هفتم پیاده می رفتند. نهایت رسیدیم به کل هزار چشمه و گروه دیگری سیاحان صحبت کرده تأثیرات آنها را از این مکان پرسان شدیم. It is the first time in Tajikistan and in the whole region. The impression is that it's a beautiful country. The people are hospitable and we have a really good guide in Niasku. بعد من یکم بار به تاجیکستان اومدم و در دوم روزی که من تاجیکستان هستم علاقه من تاثیرات بسیار گرفتم، خصوصا از مهمان نوازی مردم تاجیک، از طبیعت شما و از خصوصا از زمان راهبردی که با من هست. سلامت باشید. شما از کجا درباره تاجیکستان معلومات گرفتید و اینجا راه گرفتید؟ Where did you find information about Tajikistan and you decided to come to Tajikistan? It was actually my wife's dream to come to the region, and then we read up in books about Central Asia, Lonely Planet and Karavanistan on the website. So yeah. و اینها پیش از اون که اومدن با تشبوس زنشون از کتابی و درباره آسیا میانه لونلی پلنت از اونجا گرفتند و از دیگر کانال ها در آسیا میانه که کاروان گفته که کتاب هست از اونجا معلومات گرفتند و بعد خواستند که به تاجیکستان سفر کنند. در بوداپشت در ونگر کار شما چی است اصلا؟ What is your profession in Budapest? I work as an economist in Budapest. اینکه اقتصاددان هستن، اقتصادچی هستن در بوداپشت. بله. و چی نقشه ها هست، چقدر میستید و آینده آیا آمدنی هستید و وقتی که به بوداپشت برگشتید درباره کشوری ما و دوستانتون خویش پیوندو چی گفتنی هستید؟ And how many days you want to stay in Tajikistan? And when you return back home, did you want to say some impression about our country and to say to your friends or to your families? Yeah, we are doing a 1-month honeymoon trek around Central Asia, and we're staying 1 week in Tajikistan. And absolutely, I will be posting on social media and telling it to my friends, family, and I promise to my co-workers in our office that I will do a photo presentation about the countries that we visited. اینها در همین یا ماهی که مدوی مسس دارن، یعنی ماهی چی میگیم اصلی، ماه اصلی هست
میخوان در تمام آسیا میانه باشند و وقتی که البته برگشتند به همون نزد دوستانشون یا اویلشون رفته همون عکس‌های همون زیبا منظره‌ای درباره طبیعت تاجیکستان گرفتن یا مردم تاجیکستان و آنها معرفی میکنه و آینده بسیار مردم رو به اینجا راهنمایی میکنه. سلام تاجیکستان. تاجیکستان با پیش. ضمن سفر یک روزه به هفت‌کل ما شماره زیادی سیاحان خارجی را دیدیم که برای لذت بردن از طبیعت افسونکار به این موضع می آمدند. ضمن صحبت با چندی از آنها معلوم گردید که از کشورهای بلاروس، مجارستان، روسیه، شویتزاریا و ازبکستان به تماشای این مکان زیبا و دیدنی آمدند. ما تأثیرات آنها را نسبت به تاجیکستان و این موضع دلربا پرسان شدیم. نخست سیاحان مهمان نوازی مردم تاجیک را توصیف می نمودند. Я Александра. Меня Антон. Мария. Вы откуда пришли? Из Узбекистана? Из Беларуси. А вы из Беларуси? Беларусь. Беларуси. Очень приятно. Меня зовут Комрон. Я из Таджикистана, из города Душанбе. Вот мы пришли. Мы только первый раз сюда пришли. Ну как вам? Нам очень понравилось. Но природа, несмотря на то, что это Таджикистан, она очень похожа на узбекскую. И чувствуется как будто в домашних горах. Как будто дома, да. Здесь ваш дом. А вам как, Антон? Красиво здесь. Здесь очень красиво. Но сложно. А потому что мы на 8-е озеро шли. Там около... А там еще 8-й? Да, там 9-е 8-е, есть. 9-е, 10-е, 12-е границы. А таджикском народе? Как ваше мнение? Гостеприимство. Гостеприимный Выручили народ, нас да. очень сегодня. Вернее, даже вчера. Да. Как? Нам Спустились ослика- с гор. Да, нам ослика дали в аренду. واقعا باعث نگرانی است که توریسم داخلی در ما سوس رشد یافته است. یک نکته را باید تاکید کرد که سیاحی داخلی اساس رشد سیاحی بین المللی است. از این دیدگاه ما نیز جانبداریم که ساکنان سیاحت را از کشور خود آغاز نمایند. با سیاح‌های داخلی هم گفته هستیم که از این طبیعت بیشتوسه ما استفاده بریم. تاجیکستان این یک دولت بیشتوسه است. ما باید یعنی که شما هم حیران میشوید که یک لیتوانی 10 بار میبیاد و ما بار اول میبینیم. ما بار اول میبینیم یا بعضی چه اندیشه داره؟ شما هم خوشبخت هستید که بار اول تشریف آوردید اما بسیاری ها هستند که شنیدن که بعد مانندن میشنوند و نمیدونند که ما هم که طبیعت زیبا داریم. کلهای میژگان، سایه، هوشیار، نافین، خردک، مرغزار، هزار چشمه و طبیعت دلفریب درایشین کس را مفتون این وادی می کند. هفت کل 7 اختر رخشان را در آغوش طبیعت سبز می ماند. در گمان است که در جهان مانند این موضع مکانی را پیدا کردن امکان ناپذیر باشد. کل هفتم در بلندی 2400 متر از سطح بحر واقع است. عکس آسمانی صاف و طبیعت اطراف در آب کلها واقعا هم منظره تماشاباب و دیدنی را به وجود می آورد. بابای خرم 70 ساله که از سال 1949 در ساحل کل هفتم عمر به سر می برد گفت: دوستان ارجمند اینک بابای خرم هستند از کل هفتم از کل هفتم زندگیشان از سال 1979 در همین جا است و از همین کل رزق و روزی می‌یابند. در گرد و بریخ کل هیزم هست، در خود کل ماهی هست. ماهی هست. از جوانی هاشون همینجا آب بازی کرده، همینجا زندگی کرده، خانه‌دار شده، صاحب فرزندای نبیره ها شده هستند. اینجا مهمانای خارجی میبینن؟ میبینن. از کدام کشورها میبینن؟ امریکا، انگلیس، ایرلند و خیتای. از خیتای؟ از خیتای میبینن. ازبکستان، تاجیکستان، خیلی همه جا دیگه. قرقیزستان هم میبینن. ماهیداری میکنن، آب بازی میکنن، بسیارتر. همین کل به چیکار میکنن اونا همین تماشا میکنن، آب ارتباط میکنن تا اونجا. آب بازی میکنن. بسیارتر آب بازی میکنن. تابستان بسیار میبینن. تابستان همین سال ماه مای آخرش سر کرده تا آخر سپتامبر میبینم. هر روز ماهی ها کدام فصل سال بسیار میشه؟ ماهی که همین وقت تابستان دیگه. تابستان زیاد میشه. زمستان چقدر میشه این هفت کل؟ زمستان بالاش یخ میکنه، کل هفتم بالاش آدم‌ها میگذرن. این خوچا خودروی است؟ خودروی، البته خودروی. اینا کسی نمیشونه نه خوچا. شما خرسند هستید که همین کل هفتم تولد شده؟ البته خیلی زندگی راضی، البته راضی، تا عمر راضی نیستید. سلام. طوری در بالا ذکر نمودیم هدف راهبریت روزنامه آشنایی با یکی از گوشه‌های پربیننده کشور و سهم در رشد سیاحی داخلی است، زیرا محض سیاحی داخلی اساس رشد سیاحی بین المللی است. از این دیدگاه ما نیز جانبداریم که ساکنان سیاحت را از کشور خود آغاز نمایند.
دعوت به عمل می‌آوریم که به مقال آبیداری خانه تیره عمل نکنند. محض روزنامه‌نگاران که توسط مطبوعات چاپی و فضای الکترونی دایره وسیع جامعه را فرا می‌گیرند می‌توانند در معرفی مواضع‌های سیاحی مملکت سهم گیرند، در حالی که ما معجزه‌های موجوده طبیعت خود را معرفی می‌کنیم، نه از نبوده‌ها می‌سازیم.